নমস্কার, জি 24 ঘন্টায় স্বাগত। শুরু করছি জুনিয়র ক্লাসরুম। ক্লাস 5 থেকে ক্লাস 9 রাজ্য সরকার এবং জি 24 ঘন্টার যৌথ উদ্যোগে ঘরে বসেই পড়াশোনা। পড়ুয়াদের প্রশ্নের উত্তর দেবেন শিক্ষকরা। আজ ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর বিষয় ইংরেজি। ষষ্ঠ শ্রেণীর টপিক হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই, আর সপ্তম শ্রেণীর টপিক থাকছে আঙ্কেল পোজার হ্যাংস আ পিকচার। আমাদের সঙ্গে যারা রয়েছেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিই। তোমরা যারা আজকের বিষয় নিয়ে আরও প্রশ্ন করতে চাও, অর্থাৎ যারা গতকালের মধ্যে আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠাতে পারোনি, তারা আমাদের এই আজকের অনুষ্ঠান চলাকালীন প্রশ্ন করতে পারো। আমাদের স্ক্রিনে যখন টেলিফোন নাম্বার দেওয়া হবে, তখন আজকের এই টপিক শেষ হওয়ার পর তোমরা এসে অবশ্যই তোমাদের প্রশ্ন করতে পারো সরাসরি। আমাদের দুই শিক্ষকের নাম যারা আজকে আমাদেরকে পড়াবেন তাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার সঙ্গে রয়েছেন চিরশ্রী দাস, বরিশা গার্লস হাই স্কুলের, এবং আমার সঙ্গে রয়েছেন শুভদীপ ভট্টাচার্য, সরসুনা হাই স্কুলের। দুজনের সঙ্গে আমরা আলাপ করবো, কিন্তু প্রথম চিরশ্রীদির সঙ্গে কথা বলবো। চিরশ্রীদি আজকে আমাদের প্রথম টপিকটা, অর্থাৎ ষষ্ঠ শ্রেণীর টপিকটা পড়াবেন, প্লিজ যদি শুরু করেন। Good morning, students. Today we are going to learn your lesson number 6 from the textbook. That is How the Little Kite Learned to Fly by Catherine Pyle. Before coming to the poem itself, let's know about the poet, Catherine Pyle. Who was Catherine Pyle? Catherine Pyle was an American artist who was also famous for children's writing. And coming to the title, How the Little Kite Learned to Fly, it is about the meaning যে একটা ছোট ঘুড়ি কিভাবে উড়তে শিখলো। কবিতাতে আসার আগে লেটস হ্যাভ আ লুক অ্যাট দিস পিকচার। দেখো স্ক্রিনে দেখানো হচ্ছে those two pictures. One is telling about a kite, a flying object, বাংলায় যেটাকে আমরা বলছি ঘুড়ি. Another one is kite, a bird, যেটাকে বাংলায় আমরা বলছি চিল. Now what is the similarities between them? Yes, you are right. Both of them can fly in the sky. But what is the difference between them? Yes, again you are right. One needs human help to fly, another one cannot fly. The kite, bird, chill, jeta, he can fly by himself. He doesn't need any human help. Now coming straight to the poem. কবিতাটা দেখো, যখন আমি পড়াবো তখন তোমরা কবিতাতে কিছু ওয়ার্ড মিনিং রয়েছে সেগুলো লেখার জন্য হাতে পেন্সিল রেডি রেখো, যাতে ওয়ার্ড মিনিংগুলো যখন আমি এক্সপ্লেন করব ইউ ক্যান নোট ডাউন। আর কবিতাটা আমি শুরু করছি তাহলে। দ্য ওপেনিং লাইন, দেখো কবিতাটা শুরু হচ্ছে একটা কনভারসেশন মোডে। কনভারসেশন মিনস দেয়ার ইজ আ কনভারসেশন বিটুইন আ লিটল কাইট অ্যান্ড আ বিগ কাইট। লিটল কাইট is trying to fly, but it is hesitating and is a little bit afraid. What is he saying? First line. Okay, you can read out now. Yeah. Okay. The little kite is saying, I never can do it, the little kite said, as he looked at the other things high over his head. So the little kite is saying that I can never do it. Means he is hesitating to take his first flight as he was looking at the other kites to fly high above the sky. I know I should fall if I try to fly. He is saying that if I try to fly, I know that I'll definitely fall down. Or then the big kite is here to say something. What is the big kite saying? Try, said the big kite, only try. Or I fear you never will learn at all. Then the big kite is saying, try. Means if you cannot try, then you can never learn to fly. I am afraid that you will never learn to fly unless you do not try. Then what is it saying? But the little kite said, I am afraid I'll fall. Then the little kite said again that I am afraid that I'll fall if I try to fly. The big kite nodded. Nodded means moving the head upward and downward like this and saying, well, goodbye, I am off. And he rose toward the tranquil sky. After nodding the head, he said, well, goodbye,
I am leaving for the sky, and he rose. Rose means not golap phul. Rose means moving upward towards the tranquil sky. Tranquil means shanto, calm. সেই বড় ঘুড়িটা আস্তে আস্তে উড়তে উড়তে শান্ত আকাশের দিকে চলে গেল। তারপরে কি হলো? Then the little kite's paper steered at the side. Then the little kite was looking side by side, and his paper was a little bit moving. Then, and trembling, he shook himself free for flight. And he was trembling, shaking with fear. And he shook himself and making himself free to fly. First, whirling. Whirling means moving sidewise, roundwise, moving sidewise and frightened. He was a little bit frightened then. Then braver grown. As he could succeed to move sidewise, then he became a little bit braver. Up he rose through the air alone. Then up he tried to fly, and the air was helping him, and he was doing it all by himself. Till the big kite looking down could see, then the little kite was moving upward, and he could see the little one rising steadily. And the big kite, who was already up there in the sky, he could see that the little kite is flying upwards. And his movement was steady, means সে স্থিরভাবে একইভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তার এগোনোর মধ্যে কোনো থেমে থাকা আর নেই, জড়তা আর নেই। Then how the little kite thrilled with pride. The little kite now is thrilled. Why thrilled? Because it was his first flight. Thrilled মানে রোমাঞ্চিত হওয়া। Thrilled with pride. আর proud কেন, গর্বিত কেন, সেটা পরের লাইনে রয়েছে। As he sailed with the big kite side by side. Now he is reaching at the level of the big kite. উপরে চলে এসছে একদম ওই বড় কাইটটার পাশাপাশি, side by side. While far below he could see the ground. Now he is a little bit higher, and he could see the ground below him, and he could see there that, and the boys like small spots moving around. There were boys, there were children playing on the ground. He could see them as little spots. কেন little spots মনে হচ্ছে? Because he was far away from them, and the little boys seemed just like little spots. They rested high in the quiet air. এবার ও তো নিচ থেকে উপর অবধি চলে এসছে। Now he is very much tired. All the kites are very much tired. They are resting in the quiet air. Quiet মানে হচ্ছে শান্ত, শান্ত বাতাসের মধ্যে তারা এবার একটু রেস্ট নিচ্ছে। আর রেস্ট নিতে গিয়ে তারা চারপাশে কি দেখতে পাচ্ছে? And only the birds and clouds were there. They could see around them only the clouds and the birds. Oh, how happy I am, the little kite cried. The little kite cried. Cried means not crying. কান্নাকাটি করা নয় কিন্তু এখানে cried means saying something in joy. তো সে খুব হ্যাপি, সেই কারণে সে বলছে কি হাউ হ্যাপি আই অ্যাম, আমি কতটাই না খুশি। কেন খুশি? অ্যান্ড অল বিকজ আই ওয়াজ ব্রেভ অ্যান্ড ট্রাইড। কেন খুশি? কারণ ও আলটিমেটলি ওর ফার্স্ট ফ্লাইটটা নিতে পেরেছে। আর এটা পসিবল হয়েছে কেন? বিকজ হি ওয়াজ ব্রেভ, সাহসী ছিল, অ্যান্ড ট্রাইড, অ্যান্ড হি কেপ্ট অন ট্রাইং। এই পোয়েমটা থেকে আমরা কি শিখতে পারলাম? The moral of the poem is that you children are just like this little kite. You want to achieve success, you want to do new things in your life, but before that we hesitate, we get afraid যে আমরা হয়তো এই কাজটা পারবোই না করতে। তখন আমাদের কি করতে হয়? আমাদের একটু রিস্ক নিতে হয়। We have to be brave to take the risk, and then we have to do one thing. সেই one thingটা কি? Try. আর এখানে দেখো যে বিগ কাইটটা রিপ্রেজেন্ট করছে all the elders around you or the teachers around you who always motivate you
to achieve new things, to take risks, and they say the key word to you, that is try. যেটা আমাদের বড় ঘুড়িটাও এখানে ছোট ঘুড়িটাকে বলেছে যে তোমাকে চেষ্টা করতে হবে, যদি তুমি চেষ্টা না করো দেন ইউ ক্যান নট অ্যাচিভ সাকসেস ইন লাইফ। তাহলে আমরা যদি একবার দেখি যে লাস্ট কবিতার ফার্স্ট লাইনটা যে আই ক্যান নেভার ডু ইট, আর কবিতার লাস্ট লাইনটা অ্যান্ড অল বিকজ আই ওয়াজ ব্রেভ অ্যান্ড ট্রাইড, এই দুটো লাইনের মধ্যে দেয়ার ইজ আ জার্নি অফ দ্য লিটল কাইট। সেই জার্নিটার মধ্যে ওর একটা চেঞ্জ আসলো, একটা ট্রান্সফরমেশন হলো। হোয়াট ইজ দ্য চেঞ্জ? দ্যাট ইনিশিয়ালি হি ওয়াজ hesitating, he was underconfident, but as he tried, he became successful at the end and he became confident and happy. So the moral of the poem is keep on trying to achieve new things in your life. Otherwise, success will not be there. Never stop trying. বুঝতে পেরেছো আশা করছি তোমরা লেসনটা? তাহলে আজকের টপিক মানে আজকে যা টপিক কভার করা হচ্ছিল সেটা পড়ানোটা অন্তত হয়ে গেল। হ্যাঁ, পড়ানোটা হয়ে গেছে। ইতিমধ্যেই দুই খুদে চলে এসেছে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে প্রশ্ন নিয়ে। শুনে নিই ম্যাডাম কার কি প্রশ্ন আছে। অনিন্দ রয়েছে সম্ভবত প্রথম কলার। বলো অনিন্দ, কি প্রশ্ন তোমার? আমার নাম অনিন্দ ঘোষাল। বলো অনিন্দ। আমি রামপুরার জেএল বিদ্যাভবন স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র। আমার প্রশ্নটি হলো হোয়াট মেড দ্য লিটল কাইট পেপার সিড অ্যাট দ্য সাইড অফ দ্য ট্রাঙ্কুইল স্কাই? বেশ, প্রশ্নটা পরিষ্কার তো ম্যাডাম? বোঝা গেল তো প্রশ্ন, নাকি আরেকবার জিজ্ঞাসা করবো? Why was it thrilled? Actually, paperটা vibrated. ওকে why was Okay. it thrilled? তো Actually. আমি আনসারটা আমি দেব কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা যে কেউ দিতে পারেন না। আমি আচ্ছা, সেকেন্ড কোশ্চেনটাও নিয়ে নিই। সুদেশনা রয়েছে আমাদের সঙ্গে। সুদেশনা বলো, কি প্রশ্ন তোমার? হ্যাঁ স্যার, আমার হলো হোয়াট মেড দ্য লিটল কাইট পেপার সিড অ্যাট দ্য সাইড অফ দ্য ট্রাঙ্কুইল স্কাই? ওকে, প্রশ্ন বোঝা গেছে তো? আচ্ছা, থ্যাংক ইউ সুদেশনা এবং অনিন্দ, তোমরা শুনতে থাকো। ম্যাম এবং স্যার তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দিয়ে দিচ্ছেন। ম্যাম আচ্ছা, the little kite's paper was a little steered at the side means the surrounding, the scenery around it, that all the kites are flying, and he also was trying to fly, and if he wanted to fly, he had to move his paper a little. So steered means একটু নাড়ানো, সে তার পেপারটাকে একটু নাড়ালো so that it can take the first flight. আর সেকেন্ড কোশ্চেন ম্যাম? সেকেন্ড কোয়েশ্চেন অ্যাকচুয়ালি ইমেজটা এরকম, আমি তোমাকে বলবো অবশ্যই the actual the paper symbolizing his figure. Actually the figure, that is a human image তুমি কল্পনা করে নাও। The human image is that his body is stirred because of some expectation and some high feeling that he is going to fly. So he was very much inspired also that he is going to take his first flight in the sky. So because of his inspirational একটা ভাইব্রেশন তার মধ্যে কাজ করছে, তার জন্য একটা প্রচন্ড রকম টেম্পো কাজ করছে, হি ইজ গোয়িং টু ফ্লাই ইন দ্য স্কাই। সো হি ওয়াজ ভেরি মাচ এক্সাইটেড, আউট অফ এক্সাইটমেন্ট হি ওয়াজ বিং স্টার্ড, দ্যাট ইজ সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ যেন জেগে যাচ্ছে, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্ন একটু নিয়ে নিই। সৃষ্টি ভট্টাচার্য, বরিশা গার্লস হাই স্কুলের। সৃষ্টির প্রশ্নটা দেখে নিই কি পাঠিয়েছে সৃষ্টি। Oh, how happy I am, within quote unquote. Who said this and in what context? সৃষ্টির প্রশ্ন। ওকে, সৃষ্টি খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। প্রশ্নটা তুমি বলেছিলে ও হাউ হ্যাপি আই অ্যাম, হু সেড দিস অ্যান্ড ইন হোয়াট কনটেক্সট। অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য পোয়েম we can see that the little kite is saying this line, and why was it saying so? Because at the end he could take his first flight and he was successful in it. That's why out of happiness he said it. বেশ, আমি তাহলে পরের প্রশ্নতে চলে আসি। পরের প্রশ্নের জন্য উত্তর নেওয়ার জন্য যদিও চলে যাব আসানসোলে, কিন্তু তার আগে প্রশ্নটা দেখে নিই। তৃতীয় প্রশ্ন, How did the big kite inspire the little kite to fly high in the sky? বিধান দাস সন্ধিকর হাই স্কুল থেকে প্রশ্ন করেছে, আর এই প্রশ্নের উত্তর নেব ডিকে গার্লস হাই স্কুল আসানসোলের, ওখান থেকে রয়েছেন আমাদের সঙ্গে ম্যাডাম ইপসিতা বোস। ইপসিতা দির কাছ থেকে উত্তর নিয়ে নেব। ম্যাডাম প্লিজ। The big kite is
repeatedly encouraging the little kite to try for flying into the sky. The big kite is telling the little kite to overcome his fear. By getting over his fear, only the little kite would be able to fly into the tranquil sky. একমাত্র যখনই সাহসটাকে তোমরা অর্জন করতে পারবে, ভয়কে জয় করতে পারবে, তখনই কোনো কাজে সফল হতে পারবে। তো বিগ কাইট রিপিটেডলি উৎসাহিত করছে, বারবার করে উৎসাহিত করছে লিটল কাইটকে যে সাহস অর্জন করো, ভয়কে জয় করো, চেষ্টা করো। only effort will help you to fly high into the sky. অ্যাকচুয়ালি দেখো, যখন তোমরা সাইকেল চালাতে শেখো, প্রথমটাতে ভয় লাগে, ভয় পাও, পড়ে যেতে পারবে, পড়ে গেলে ব্যথা পাবে, লজ্জা লাগে, লোকে হাসবে। সেক্ষেত্রে সিনিয়র কোনো দাদা বা বাবা তোমাদেরকে উৎসাহিত করে যে ভয় নেই, ভয়কে জয় করে এগিয়ে চলো। এই বিগ কাইট অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্টস দ্য এক্সপিরিয়েন্সড পিপল অর দ্য গাইড. The little kite, on the other hand, represents the young people or the beginners. Initially, the beginners get scared. Whenever we try to learn something new, we think that we get scared that we may commit mistake, and this mistake may endanger our life. On the other hand, we must try to learn something new. ঠিক সেই একই রকম ভাবে যখনই আমরা নতুন কিছু শিখতে যাচ্ছি, আমাদের ভয়কে জয় করে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। If we stop trying, we will not be able to learn the new thing. যদি আমরা ভয়কে জয় করতে না পারি, নতুন জিনিসটা আমরা শিখতেই পারবো না। সো উই মাস্ট রিমেম্বার দ্যাট দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ বিগিনিং, দেয়ার ইজ এ প্রভার্ব, দেয়ার ইজ অলওয়েজ এ বিগিনিং। তো এই প্রভাবটা মাথায় রেখে সব কিছুরই যেমন শুরু থাকে, উই মাস্ট অ্যাটেম্প্ট দ্যাট, উই মাস্ট ট্রাই, উই মাস্ট লার্ন অ্যাট এনি স্টেজ। জীবনের যে কোনো অবস্থাতেই আমরা শিখতে পারি। উই শুড বি বোল্ড এনাফ টু লার্ন দ্য নিউ থিং। সমাদৃতা আর তৃষা, আরও দুই খুদে দর্শক বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছে টেলিফোনে। শুনে নি ওদের কি প্রশ্ন। ম্যাম না, আমি প্রথমেই চলে যাই সমাদৃতার কাছে। সমাদৃতা, বলো কি প্রশ্ন তোমার? হ্যালো হ্যালো, হ্যাঁ সমাদৃতা বলো। what did the big kite tell the little kite to do? প্রশ্ন পরিষ্কার না? তোমার প্রশ্নটা পরিষ্কার হলো না, আরেকবার বলো। What did the little kite tell the little kite to do? তোমার শেষ অংশটা স্পষ্ট হচ্ছে না সমাদৃতা। তুমি কি বাড়িতে টেলিভিশন সেটটা অন রেখেছো? ওটা তাহলে মিউট করে দাও। ওটা মিউট করে দিয়ে কথা বলা। তোমার আশপাশ থেকে যদি বড়রা কথা বলেন, বড়দেরকে একটু চুপ করতে বলো। তুমি তোমার প্রশ্নটা করো, বলো। সমাদৃতা শুনতে পাচ্ছ? না, কোনো কারণে যোগাযোগের সমস্যা হচ্ছে। তৃষার কাছে চলে যাই। তৃষা, বলো তোমার কি প্রশ্ন? হ্যালো হ্যালো, না, তৃষার সঙ্গে যোগাযোগের সমস্যা হলো। একটা বিরতির সময় হচ্ছে, বিরতির পর আচ্ছা, বিরতিতে যাওয়ার আগে আমাদের 3 নম্বর প্রশ্ন আমরা চোখ রাখি, দেখি কি পাঠিয়েছে 3 নম্বর প্রশ্ন। Why was the little kite quote unquote thrilled with pride? শ্রেয়া নন্দী পাঠিয়েছে উদয়রাজপুর হাই স্কুল থেকে। শ্রেয়া খুব সুন্দর প্রশ্নটা করেছে যে why was the little kite thrilled with pride? Thrilled মানে হচ্ছে এখানে রোমাঞ্চিত। Why was it thrilled? Because it was his first flight. He was doing it for the first time, flying in the sky. That's why it was thrilled. And why was with pride? Because after the try, he could reach the height of that big kite. Now he was just
at the side of that big kite that made him proud. That's why he was thrilled with pride. এর পরের প্রশ্ন আছে সোহিনীর হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন পাঠিয়েছে ভিডিওতে সোহিনী শুনে নি কি বলছে সোহিনী আমি সোহিনী চক্রবর্তী আমি বেহালা বরিশা গার্লস হাই স্কুলের ক্লাস 6 এর বি সেকশনের ছাত্রী আমার ইংলিশের হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই এই চ্যাপ্টার থেকে একটা কোয়েশ্চেন আছে কোয়েশ্চেনটি হলো বিটুইন দ্য ওপেনিং অ্যান্ড দ্য ক্লোজিং লাইন্স অফ দ্য পোয়েম ওয়ার্ড ট্রান্সফরমেশন অফ দ্য লিটল কাইট ক্যান বি সিন সোহিনীর প্রশ্ন আমি উত্তরটা দিই ওকে Sure. সোহিনী তুমি হয়তো পড়ার শুরুতেই শুনেছো আমি যখন পড়াটা পড়ালাম তখন আই ওয়াজ টেলিং দ্য সেম থিং দ্যাট দেয়ার ইজ আ চেঞ্জ আ ট্রান্সফরমেশন ইন দ্য লিটল কাইট ফ্রম দ্য ওপেনিং লাইন দ্য স্টার্টিং লাইন টু দ্য ক্লোজিং লাইন অ্যান্ড হোয়াট ইজ ইট at the opening line we could see that the little kite was afraid and was hesitating and underconfident, but at the closing line we can see that he is now happy, successful. That's why he is very much confident. That is the transformation. এর পরের প্রশ্নটা নিয়ে নেবো এরপরে আমাদের প্রশ্ন পাঠিয়েছে সৌরভী চ্যাটার্জি শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গভর্নমেন্ট গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রী সৌরভী কি প্রশ্ন পাঠিয়েছে একবার দেখে নিই সৌরভী প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য লিটল কাইটস কজ ফর হ্যাপিনেস সৌরভী শাখাওয়াত Sauravi, it's a very good question and I'm giving the answer. So happiness, খুশি কিসের খুশি বলো তো অ্যাচিভমেন্টের খুশি So he was in the first line he said that I can never do it. Do you notice it? Never মানে কি বলতো কখনোই পারি না তো সেই কখনো না পারাটা যদি পারা হয় then there is a huge lump of happiness of achieving something success being success of what he can never thought of it he can never thought of flying high in the sky but once he could fly in the sky he was very much satisfied about himself he was very much proud of achieving something and what he achieved that he never could achieve he thought himself so বাট সেই জিনিসটা যেটা সে কোনোদিন ভাবেনি আমি করতে পারি বলে সেই পারার আনন্দটা তার কাছে সব থেকে বেশি হ্যাপিনেস দ্য গ্রেটেস্ট হ্যাপিনেস সো ফার ইন হিজ লাইফ ওকে তাহলে এই টপিকের সমস্ত কোয়েশ্চেনই আমরা কভার করলাম আমরা টেলিফোনে প্রশ্ন নিলাম ছাত্রছাত্রীদের আমরা অ্যাসাইনমেন্ট সেকশনে চলে যাই এরপরে ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ করব যে প্রশ্ন আমরা দিচ্ছি টেলিভিশন স্ক্রিনে একটু মোবাইলের ছবি তুলে নাও বা অন্য কোনো প্যাটার্ন যদি মাধ্যম থাকে তাতে ছবি তুলে নাও কারণ দীর্ঘক্ষণ স্টে করানো সম্ভব না অ্যাসাইনমেন্ট 1 এই মুহূর্তে রয়েছে এই চ্যাপ্টারের জন্য হাউ দ্য লিটল কাইট লার্ন টু ফ্লাই অ্যাসাইনমেন্ট 2 এরপর অ্যাসাইনমেন্ট 3 একটা বিরতির সময় আছে বিরতির পর ফিরে আসবো সপ্তম শ্রেণীর বিষয় নিয়ে এবং আমাদের সঙ্গে থাকবেন শিক্ষক শুভদীপ বাবু এবং অবশ্যই আসানসোল থেকে ইপসিতা দিত রয়েছেন আর আমাদের সঙ্গে যেরকম এতক্ষণ ছিলেন চিরশ্রী উনিও থাকবেন একটা ছোট বিরতির পর ফিরছি সপ্তম শ্রেণীর টপিক নিয়ে ইংলিশের সঙ্গে থাকুন জি 24 ঘন্টা জি 24 ঘন্টা এবং রাজ্য সরকার নিবেদিত সপ্তম শ্রেণীর ক্লাসরুম অর্থাৎ জুনিয়র ক্লাসরুমে আজকে সপ্তম শ্রেণীর টপিকে এলাম আঙ্কেল পোজার হ্যাংস আ পিকচার আমাদের সঙ্গে রয়েছেন বরিশা হাই স্কুলের শিক্ষক মাফ করবেন সরসুনা হাই স্কুলের শিক্ষক শুভদীপ ভট্টাচার্য শুভদীপ বাবু আপনাকে অনুরোধ জানাচ্ছি শুরু করবার জন্য Good morning, students. Today I'm going to discuss you lesson number 5, page number 43. I think you are already with your textbook and your pen and your mobile phone so that you can take a clip of the pages. But before we start, let me ask you a question. Can you remember each and everything in your life? Whatever task is given to you, সব কিছু মনে করতে পারো কখনো কোনো দিন কোনো কিছু ভুলে যাওনি কি তুমি বা তোমার ফ্যামিলির যারা আছেন খেয়াল করে দেখো তো ইউ ক্যান ফাইন্ড such persons everywhere and within yourself that sometimes you are forgetting something which is most important in your life. So today we are also going to read such a comic person, a funny person, but very interesting person.
like a member in your family. Okay, this is Uncle Poja. The title is Uncle Poja Hangs a Picture, written by the famous humorist Jerome Klapka Jerome. In short, Jerome K. Jerome. He is a notable writer who writes so many funny stories and travelogues. Travelogues? What is a travelogue? ভ্রমণ কাহিনী, খুব মজার। তো likewise, the actual story is three men in a boat. Look at the picture. This is the original story. Three men in a boat, to say nothing of the dog. These three friends are very funny, and Jerome K. Jerome writes so many funny incidents in their lives. And in that story, one particular chapter deals with his uncle, that is Uncle Poja. And actually the story is his childhood memories. The writer himself is the narrator. Jerome K. Jerome নিজেও কিন্তু এই গল্পের মধ্যে আছেন। He is a little boy. যখন এই কাহিনীটা হয়েছিল, he was a little boy with other children. And Uncle Poja took a very interesting job of hanging a picture on the wall. And this is the story all about. But before we go through the text, let me have a short glimpse of his character. That is, তিনি ঠিক কোন কোন ধরনের আচরণ তার মধ্যে আমরা এই গল্পের মধ্যে দেখতে পাবো। You can take a snap of it. And very interesting lines. He is a megalomaniac. That is, megalomaniac কথাটা প্রথমেই তোমাকে জানতে হবে, যিনি নিজেকে নিয়ে খুব বিরাট কিছু একটা ভাবেন। He thinks highly of himself, that he can do everything and he is the best in every work. তার মতো এত ভালো কাজ আর কেউই পারে না, এটা তার নিজের বিশ্বাস। এই ধরনের মানুষজনকে আমরা বলি মেগালোম্যানিয়াক। অ্যান্ড আ কমিক ক্যারেক্টার টু, দারুণ হাসান, হু মেক্স পিপল লাফ। তার কাজের মধ্যেই আমরা দেখবে পুরো গল্পেতে খুব হাসবো কিন্তু। হি থিংকস হিমসেলফ টু বি দ্য বেস্ট অ্যান্ড মোস্ট এফিশিয়েন্ট পারসন টু ডু এনি জব। তিনি সব থেকে ভালো কাজ করতে পারেন এবং সব থেকে যোগ্য ব্যক্তি কোনো কাজ করার। বাট ইন রিয়েলিটি হি ডাজ নট ডু এনি জব ইন অ্যান অর্গানাইজড ওয়ে, অর্থাৎ ঠিকঠাক গুছিয়ে তিনি কোনো কাজ করতে পারেন না। He also needs a good number of helping hands to complete the job. আমরা গল্পে দেখব he tells that he is going to do the job alone himself, but he needs so many helping hands to assist him. He forgets frequently, ভীষণ ভুলোমনা, যেটা আমি প্রথমেই তোমাদের বললাম, and rebukes others for his own mistakes. This is a very bad thing. তিনি নিজে দোষ করবেন, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাবেন, তার কোনো দোষ নেই। He most selfishly blames and rebukes others for his own mistakes. Each of his work proves his inefficiency, that he is not at all a good worker. He has a very low opinion about women in general. আমরা গল্পের শেষের দিকে দেখব মেয়েদের সম্পর্কে, মহিলা জাতির সম্পর্কে তার কিন্তু একটা খুব নিচু ধারণা আছে। ওকে, হি ইজ ভেরি মাচ প্রাউড অ্যাবাউট হিমসেলফ, ভীষণ অহংকারী তিনি, গর্ব করেন তার কাজ নিয়ে। বাট অ্যাভাব অল, দ্য মোস্ট ফানি থিং ইজ দ্যাট হি অলওয়েজ রিমেন্স ব্লাইন্ড টু অল হিজ ইগনোরেন্স। তার নিজের সেই অনুভূতিটুকু নেই যে তিনি ভুল করছেন, দোষটা তার। Clear? So let's have a look at the textbook. Page number 43, lesson number 5. You never saw such a commotion up and down a house in all your life as when my Uncle Poja undertook to do a job. Commotion, hoi hottogol, gondogol. A picture would have come from the frame maker. Notice, frame hyphen maker. I'm going to tell you something in the end, in the assignment. Frame hyphen maker. It is a compound word. And be standing in the dining room. Again, another compound word. Dining hyphen room. Waiting to be put up. টাঙাতে হবে. Put up is equal to hang up. Aunt Poja would ask, এবার Aunt Poja স্বাভাবিক জিজ্ঞেস করলেন, what was to be done with it? And Uncle Poja would say, start. আমি যেটা বলেছিলাম ক্যারেক্টারিস্টিক্সে, ভীষণ কনফিডেন্টলি তিনি বলেন, আমি আছি তো। কি বললেন? Oh, you leave that to me. আমাকে ছেড়ে দাও পুরো কাজটা। Don't you? And of you worry yourselves about that. I'll do all that. Mark it. I will do all that. তোমরাই বলো না, কেউ যদি বলে আমি সব কাজটা করব, তার মানে কি সবাইকে তিনি আনতে বলছেন বা পাশে থাকতে বলছেন? নিশ্চয়ই নয়। But then look. So what happens then? Instantly he puts off his coat and then asks a daughter, a girl child, to go to the shop to fetch some nails. পেরেক লাগবে। So আমরা একটা জিনিস দেখি তো আগে,
পেরেক লাগার কথা বলাতেই কিন্তু তোমাদের জানা উচিত কখনো চেষ্টা করেছো বা দেখেছো তোমাদের বাড়িতেও নিশ্চয়ই ক্যালেন্ডার বা একটা ফটো ফ্রেম আছে, বাট টু পুট দ্যাট আপ অন দ্য ওয়াল হোয়াট আর নিডেড, হোয়াট আর দ্য টুলস নিডেড? Look, the photo frame, that is picture, hammer, হাতুড়ি, nails, that is পেরেক, step ladder, উঁচুতে টাঙাতে গেলে একটা মই লাগে, স্কেল লাগে মাপটা নেওয়ার জন্য, দেন কিচেন চেয়ার টু রাইজ আপ, পিকচার কর্ড টু হ্যাং ইট আপ, অ্যান্ড দেন যদি সন্ধেবেলা বা রাতের দিকে কাজ হয় টু পয়েন্ট ইট ফোকাস, দ্যাট ইজ আ লাইট. It may be torch light or anything others. So what he did, he asked the guard to go to the shop to fetch some nails. And what happened then? He sent another boy to tell her that what should be the size of the nails. অর্থাৎ তিনি একজনকে একটা কাজে পাঠাতে গিয়ে দুজনকে পাঠাচ্ছেন. শুরু কিন্তু তার ক্যারেক্টারিস্টিক্স গত যে ফল্টগুলো আমরা বলেছিলাম, যদি তিনি সত্যিকারের একটা এক্সপার্ট হতেন তাহলে একটা কাজই একসঙ্গে তিনি বলে দিতেন, দু তিনটে কাজ একজনকে যেহেতু পাঠাচ্ছেন, বাট হি নিডস টু other heads to do the same thing, nails and its sizes. So next he asked Will, a boy, to fetch him the hammer. Then he asked Tom, the other boy, to fetch him the ruler, that is the scale, and whatever. Now what the thing happens, that is to say, that is he needs more other helping hand. He asks Aunt Maria to assist him with the light. Then he starts beginning with the falling of the frame, and it breaks down and the picture gets out of the frame. And what is happening? He cuts his own hand, and then he searches for handkerchief, and then finds it everywhere. But what happened? He actually is sitting on the coat and the handkerchief is inside the pocket. So funny thing is that everyone gets engaged and finding at the last when the handkerchief was found out, and he then starts pointing again. He then asks them to hold the tool, and he gets up, and then he needs to hold him, and then he needs hammer, he needs the nails, everything he needs. So he is doing everything but with the help of others. At the same time he is rebuking others. Then what happened? Come to page number 45. He rebukes them. Where is the hammer? What did I do with the hammer? Great heavens, 7 of you gaping, তোমরা হা করে দাঁড়িয়ে দেখছো কি, কিছুই করছো না। অর্থাৎ আমরা যদি এবারে আলটিমেটলি পেজ নাম্বার 47-এ চলে আসি, তাহলে দেখবে কি যে তিনি কিন্তু এবারে বাকিদেরকে ডাকলেন, বলে দেখ তো কোথায় আমাকে ওই পেরেকটা লাগাবো, খুঁজে পাচ্ছি না। তো পার্টিকুলার প্লেস, দ্য সাইট অফ দ্য মার্ক হোয়ার দ্য নেল ওয়াজ টু ফিক্স আপ, everyone was finding different places. At last what he finds, a place he tries to put it in, and he slams the hammer on his finger and yells and drops the hammer on someone's toes. Everything was noticing by who was noticing? Aunt Maria. She was patient and then told, the next time you are going to put on another picture, I'm going to my mom's house for at least 1 week. আমি কিন্তু চলে যাব বাপের বাড়ি, মায়ের কাছে গিয়ে আমি কিন্তু 7 দিন কাটিয়ে আসবো, এই অত্যাচার আমি সহ্য করতে পারছি না। Then Uncle Pojar makes a very dehumanizing comment. Oh, you women, you make such a fuss over everything. সব কিছু নিয়ে তোমরা বড্ড বেশি অকারণে হইচই করো। However, at last, the photo frame was hung up at midnight. Think, সেই সন্ধ্যে থেকে কাজ চলছে, মাঝ রাত্রে গিয়ে প্রায় 5-6 ঘন্টার ব্যাপার একটা ফটো ফ্রেম টাঙানো হলো, অ্যান্ড হি ইজ ভেরি প্রাউড অফ ইট। হি ইজ সেইং, কেন যে আমাকে তোমরা এইসব ছোট ছোট কাজ করতে পারো। লুক অ্যাট দ্য লাস্ট লাইন, হোয়াই সাম পিপল উড হ্যাভ হ্যাড আ ম্যান টু ডু লিটল থিং লাইক দ্যাট। কেন আমাকে দিয়ে তোমরা এইসব ছোট্ট কাজ করো? অ্যাকচুয়ালি আমি যে বলেছিলাম যে তার ফল্টের জন্য তার কোনো নিজের অনুভূতি নেই, যে হি ইজ অ্যাকচুয়ালি মেকিং দ্য ওন ফল্টস অ্যান্ড হি ইজ ব্লেমিং আদার্স। সাচ ফানি থিং। তো তোমরাও নিশ্চয়ই দেখবে তোমাদের কাছাকাছি যা লোকেরা থাকবেন, তোমারও হয়তো এই দোষ থাকতে পারে, বাট দিস ইজ অলসো অ্যান ইন্টারেস্টিং থিং। সো ইজন্ট ইট আ ইন্টারেস্টিং স্টোরি? আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ এনজয়েড ইট। তাহলে টপিকটা আমরা কভার করলাম স্যার। প্রথম প্রশ্নটা নিয়ে নিই। দৃশা আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে কামারহাটি চিত্তরঞ্জন হাই স্কুল থেকে, দৃশা বিশ্বাস। দৃশার প্রশ্নটা দেখে নিই। What is Uncle Pojar's attitude to women? Drisha Bishwas, Kamarhati Chittoranjan High School থেকে। Trisha, very good question, but already I have discussed you that when Aunt Maria commented that she was actually watching patiently, then when he commented that next time I'm going to my mom's house for a week or so, Uncle Pojar suddenly commented, oh, you women, mark the word, you women, that is the whole generation, that is the whole caste of women society, they are used to make, that is তাদের যেন স্বভাব এটা, সব কিছু নিয়ে অকারণে হইচই করছো, দেখছো আমি একটা কাজ করছি, but this is not fair, because he was making fuss of everything, and she was also noticing it, na?
So that's why he commented, and his comment is very insulting one. Okay? একজন টেলিফোন লাইনে রয়েছে এক ছাত্রী লিপিকা হালদার, শুনে নি লিপিকা কি বলছে। লিপিকা, বলো তোমার কি প্রশ্ন? What happened every time? না লিপিকা, তোমার কথা স্পষ্ট আসছে না, তোমার কথা স্পষ্ট আসছে না, স্পষ্টভাবে বলো তোমার কি প্রশ্ন। What happened every time Uncle Potter undertook to do a job? স্যার প্রশ্ন পরিষ্কার? Okay, very good question. Okay. Sure. সঙ্গে থাকো। What happens when he takes anything to do? That is, he has already overconfidence about everything. He says that I can do it all myself, but he needs so many hands. And what happens? A complete mess up. সব যেন জগা খিচুড়ি জড়িয়ে পেঁচিয়ে একটা সামান্য কাজ. It was a simple job of hanging a picture. But what he did? He took almost 5 hours. He engaged everyone and he messed up everything. So everything is done in an inorganized way. That's all. ঐকান্তিকের ফোন আছে, আরেক ছাত্র রয়েছে আমাদের সঙ্গে টেলিফোনে। ঐকান্তিক, বলো তোমার কি প্রশ্ন। হ্যালো, হ্যাঁ বলো। আমি ঐকান্তিক ব্যানার্জি বলছি। আমি ডায়মন্ডহারবার ভারত সেবাশ্রম সংঘ প্রণব বিদ্যাপীঠের 7ম শ্রেণীর ছাত্র। বলো। আজ আমার প্রশ্ন হলো, why would Aunt Maria make arrangement to go and spend a week with her mother? প্রশ্ন পরিষ্কার? হ্যাঁ, sure. ওকে, তুমি শুনতে থাকো ঐকান্তিক। Okay, I'm giving the answer. A very good question, but already just I have discussed you that whenever he is going to take another walk, then Aunt Maria commented that I am going to my mom's house for at least 1 week. যে তোমরা এটা গোছগাছ করে না, আমি এইসব দেখতে পারবো না. She was quite terrified with all the things that were happening in this house. Okay? আমি 2 নম্বর প্রশ্ন তাহলে চলে যাই। আমাদেরকে পাঠানো প্রশ্ন, 2 নম্বর প্রশ্ন আমাদেরকে পাঠিয়েছে সুমন্ত হালদার। সুমন্ত পাঠানোর প্রশ্ন, হোয়াট ডিড অন্ট মারিয়া টেল আঙ্কেল পোজার ইফ হি পুট আপ অ্যানাদার পিকচার নেক্সট টাইম? সুমন্ত হালদার সরসুনা হাই স্কুলের ছাত্র আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে। আমি চলে যাবো এই প্রশ্নের উত্তর নেওয়ার জন্য। আর একবার আসানসোলে ডিকে হাই স্কুলের আসানসোল ডিকে গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা ইপসিতা বোস আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। ম্যাডাম। আচ্ছা, তোমাদের দেখো লেসন 5 পেজ 47 ইউনিট 2-তে দেখো বইয়ের যে 4th প্যারাগ্রাফটা আছে, 4th প্যারাগ্রাফে উত্তরটা পেয়ে যাবে। উত্তরটা তাও তোমাদের সুবিধার জন্য বলছি। Aunt Maria hoped Uncle Podger would let her know in time if Uncle put up another picture next time. She would then make necessary arrangements to go to her mother and spend a week with her while the venture was being taken by Uncle Podger. আগে থেকে যদি আন্ট মারিয়া জানতে পারেন, আন্ট মারিয়া আশা করছেন সেক্ষেত্রে তিনি তার মায়ের কাছে চলে যাবেন এবং বাকি ওই 7টা দিন উনি মায়ের সাথেই কাটাবেন। এর মধ্যে উনি আশা করছেন ওনার অনুপস্থিতিতে আঙ্কেল পজার এই পিকচারটা টাঙিয়ে ফেলতে পারবেন। কারণ অলরেডি আঙ্কেল পজার যে ধরনের চরিত্র, খুঁতখুঁতে, মেগালোমানিয়াক, কোনো কাজটাই পারেন না, অথচ তার যে ধরনের চরিত্র, সেই ভিত্তিতে আন্ট মেরিয়া তিনি নিজেও প্রচণ্ড বিরক্ত এবং তিনি সেই কারণেই স্থির করছেন যে তিনি সেক্ষেত্রে আগে থেকে জানলে she would make necessary arrangements to go to her mother and spend a week with her. 3 নম্বর প্রশ্ন আমাদেরকে পাঠিয়েছে সোহিনী মালিক কতুলপুর থেকে। শুনে নি, দেখে নিন সোহিনী কি প্রশ্ন। হোয়াট জব ডিড আঙ্কেল পোজার গিভ টু অন্ট মারিয়া হোয়েন হি উড পুট আপ দ্য পিকচার অন দ্য ওয়াল? সোহিনী মালিক কতুলপুর সরোজবাসিনী বালিকা বিদ্যালয় থেকে পাঠিয়েছে সোহিনী মালিক। এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা আমি দিই? শিওর। Okay. Uncle Podger gave responsibility to Aunt Maria to focus the torch, the light on the nail that is to be fixed on wall. মানে যেটা দেওয়ালে যে পেরেকটা লাগানো হবে সেটা যাতে প্রপারলি দেখা যায়, সেই জন্যে she was just about to give the focus of the torch to that. আরেকজন বন্ধু আমাদের সঙ্গে চলে এসেছে, ছাত্র বন্ধু টেলিফোন লাইনে আমাদের সঙ্গে, কীর্তি ঘোষ। বলো কীর্তি, কি প্রশ্ন তোমার? There was a commotion in the house when Uncle Podger undertook a job.
এটা ট্রু না ফলস? ওকে তুমি আরেকবার বলতে পারবে তোমার প্রশ্নটা? There was a commotion in the house when Uncle Poser undertook a job. এটা ট্রু না ফলস? এটা ট্রু না ফলস? ওকে, শুনতে থাকো। Absolutely true because that commotion আমি কিন্তু প্রথমে একদম শুরুতে আলোচনা করেছিলাম that commotion is a chaos. It is a type of everything is in a disorder. So commotion, that is সব কিছু কম জগা খিচুড়ি, সব কেমন যেন গুলিয়ে পেঁচিয়ে দিয়েছেন তিনি। It was a simple thing to hang a picture, but he makes everything in a disorder way. So this is called commotion. Clear? হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানো প্রশ্ন স্যার, এবার তাতে নজর রাখি। স্পন্দন আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে, দেখি স্পন্দন কি বলছে। I am Spandon Nayok. I read in class 7, Kontai Model Institution. I lived at Kontai, Purbo Mendipur. I want to know a question from Uncle Pojar hangs a picture. My question is, does not anybody in the whole house, where is my coat? Who said this and why? Okay, very good question, Spondon. Let me answer the question. Actually, who said this? The speaker is obviously the famous Uncle Pojer, the funny man. And why? Because he left the coat, actually he was sitting on the coat and inside it the handkerchief was there and he was feeling pain. He was very much excited and angry about everything. But should he be angry? তিনি তো নিজে রেখেছেন পকেটের মধ্যে, তাহলে বাকিরা জানবে কি করে যে তার পকেটে, কোটের পকেটে কি ছিল? And he was sitting on it. So actually he was rebuking others for not finding the handkerchief which was actually inside the coat's pocket. Okay? টেলিফোনে রয়েছে এক ছাত্র বা ছাত্রী বন্ধু। নমস্কার, কে আছো টেলিফোন লাইনে? হ্যালো, প্রার্থনা দত্ত। প্রার্থনা বলো। Why was everyone tired when Uncle Poser finished the job? Everyone tired. প্রশ্নটা Why পরিষ্কার? was everyone tired? পরিষ্কার? Sure. ওকে, প্রার্থনা তুমি শুনতে থাকো। ওকে, টায়ার্ড, হোয়াই নট টায়ার্ড? তুমি নিজে বলো যে এতক্ষণ ধরে তিনি যে কাজগুলো করিয়েছেন বাকিদের দিয়ে, তিনি নিজে কতটুকু কাজ করেছেন? হাউ মাচ ওয়ার্ক ডিড হি ডান হিমসেলফ? He asked the girl to go to the shop and again he asked the girl to go to fetch the string and then he engages others to hold his chair, the tool, and he asked Maria to hold the light. So each and everyone was involved in the work and they were very much then finding the handkerchief where was there. So each and every time they were engaged in so many hard work that they were obviously tired. Okay? নিশা মান্না আরেক ছাত্রী বন্ধু আমাদের সঙ্গে রয়েছে টেলিফোন লাইনে। বলো নিশা, কি প্রশ্ন তোমার? স্যার, আমার নাম নিতা মান্না। আমার প্রশ্নটি how did the Uncle Poser react after finishing the task? পরিষ্কার হলো প্রশ্ন? হাউ ডিড দ্য আঙ্কেল পোজার রিঅ্যাক্ট, এটা জিজ্ঞেস করলে কি? React after finishing the task. আফটার ফিনিশিং দ্য টাস্ক। ওকে, sure. I can hear you. After completing the task, he was so proud of himself and he was so satisfied of completing the job and he thinks he has done it a great job and he is quite successful in it. But do you think so? তিনি তো পুরোটা কেমন জগা খিচুড়ি করে ফেলেছেন, পুরো ঘরময় সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে and নিজেও আবার খেয়াল করো লাস্টে when the photo frame was finally hung up, it was crooked and insecure, that is ঠিকঠাক নেই তো, কেমন বাঁকা আছে and it can fall down at any moment. But still, he feels so proud that he has done a great job. So this was his reaction. Okay? আমাদের পরের প্রশ্নে যাব স্যার। অঙ্কিতা আমাদেরকে প্রশ্ন পাঠিয়েছে চানক থেকে, দেখে নি অঙ্কিতার প্রশ্ন। হু ইজ কল্ড দ্য চার ওম্যান? অঙ্কিতা চট্টোপাধ্যায়, চানক, তরিতানন্দ আদিবাসী বিদ্যা মন্দিরের ছাত্রী। Okay, very good question. Char women actually কি বলো তো housemaid who assists the household works in our house. Okay? তিনি আমাদের সাহায্য করেন, কেমন? তো সেক্ষেত্রে চার ওমেন হি ওয়ার্কস টু অ্যাসিস্ট দ্য অ্যারেঞ্জিং দ্য কোলস, কারণ তোমরা জানো বিদেশের দিকে যেখানে ফায়ার প্লেস থাকে সেখানে বিভিন্ন রকমভাবে ফায়ার প্লেসে কোলগুলো সাপ্লাই করতে হয়। এটা নর্মালি যারা অ্যাসিস্ট করে সেই হাউসমেটদেরকেই চার ওমেন বলা হয়। এগেইন নোটিস ইট, দিস ইজ অ্যান কম্পাউন্ড ওয়ার্ড। ওকে, এরপরে আরেকটি প্রশ্নে চোখ রাখবো। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠানোর প্রশ্ন প্রদীপ পাঠিয়েছে। Sir, I am Pradip Mondal. I reading Shoshana High School HS in class 7. My question is, why was everyone tired after Uncle Pojar put up the picture on the wall?
প্রশ্নের উত্তর Very good সম্ভবত question, আগেই but actually, দিয়েছি আমরা। Pradeep, I have already answered you just a little while earlier that everyone has started because of some hectic jobs that Uncle Pojar made them to do for searching his handkerchief, for searching the nails, for searching out the hammers, everything in every work he engaged them so hard labor that they were quite naturally that they were quite tired of, and they were little children, na? You can find out like you, okay? ওকে এরপরে অ্যাসাইনমেন্টে চোখ রাখি স্যার। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, টপিক কভার সমস্ত প্রশ্নই প্রায় আমরা নিলাম টেলিফোনে Assignment-এর এবং clip নিলে ওরা হয় better করে। এক্স্যাক্টলি অ্যাসাইনমেন্ট 1 এ নজর রাখবো। তোমাদেরকে আরো অনুরোধ করব ছবি তুলে নেওয়ার জন্য। So ফার্স্টে যেটা দিয়েছি দেখো, রিড দ্য ইনসিডেন্টস গিভেন দ্য টেবল বিলো অ্যান্ড পিক আউট দ্য অ্যাডজেক্টিভস। অ্যাডজেক্টিভের বেশ কিছু বিশেষণ দিয়েছি, তোমরা ওই কাজগুলো থেকে রিলেট করবে, বক্সের মধ্যে শব্দগুলোকে বসাবে, যে কোন কাজে কোন ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা প্রকাশ করতে পাচ্ছি আর কি, বা পাচ্ছি তার সম্পর্কে। অ্যাসাইনমেন্ট দেন অ্যাসাইনমেন্ট বি, ওই অ্যাসাইনমেন্ট 1 এর বি দাগে এখানে কিন্তু আমি দিয়েছি রিঅ্যারেঞ্জ করো, অর্থাৎ আঙ্কেল পোজার যেভাবে ফটোটাকে টাঙালেন সেই কাজগুলোর ঘটনাক্রম, দ্য ক্রনোলজিক্যাল অর্ডার অফ হাউ ডিড হি পুট আপ দ্য পিকচার অন দ্য ওয়াল। 1 2 3 করতে পারো, এবিসিডিও করতে পারো বক্সের মধ্যে। ওকে এবার অ্যাসাইনমেন্ট 2 তে নজর রাখি। And then assignment 2, this is an interesting word, already I explained, the compound words, যেমন ধরো তোমার টিফিন বক্স, ট্রাফিক পুলিশ, ডটার ইন ল, this is a single word which is formed by 2 or more words. তো লাইক তুমি কিন্তু টেক্সটের মধ্যে এরকম কম্পাউন্ড শব্দ পাবে, সেই শব্দগুলোকে লিখতে হবে। ওকে অ্যাসাইনমেন্ট 2 আমরা শেষ করে ফেললাম। এখনো পর্যন্ত আনকভার্ড এমন কিছু আছে টপিকে স্যার, বা যেটা টিপস হ্যাঁ, হিসেবে আমি বলে সেই রাখতে জায়গাটা পারে? বলতে চাই যে আঙ্কেল পোজারের গল্পটা কিন্তু তোমরা যে পড়লে একটা নেগেটিভ ইমপ্রেশন এলো কি? ডোন্ট থিঙ্ক সো, বিকজ তুমি আমি সবাই কিন্তু কিছু না কিছু, উই আর অ্যাকচুয়ালি হিউম্যান বিইং, উই আর সাপোজ টু মেক এরার্স, বাট ডোন্ট টেক ইট অ্যাজ এ কোয়াইট ইন আ লাইট হার্টেড ওয়ে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিন্তু ভুলে যাওয়াটা খুব ভয়ঙ্কর ব্যাপার। সাপোজ ইউ ওয়েন্ট টু দ্য এক্সামিনেশন হল অ্যান্ড ইউ এন্টার্ড দ্য হল অ্যান্ড দেন ইউ ফাইন্ড দ্যাট ইউ লেফট দ্য the board on which you are to write, or the water bottle that you need during the examination. So forgetfulness is a bad character, of course, but don't blame others for that. ঠিক আছে, কাউকে যদি দেখো যে এরকম ভুলো মোনা কি ভুলো কাজ করছে, হঠাৎ করে কোনো জিনিস ভেঙে গেল, ডোন্ট ব্লেম আদার্স, বাট জাস্ট হেল্প হিম টু অ্যাসিস্ট অ্যান্ড গেট হিম সাম আইডিয়া হাউ নট টু ডু ইট। আঙ্কেল পোজারের মধ্যে আরো কিছু ক্যারেক্টার আছে স্যার, আপনি বলছিলেন যেগুলো অনুসরণীয় নয় আর কি, মানে অনুসরণ না করাই ভালো। আমি এই মহিলাদের ক্ষেত্রে সম্পর্কে একটা মনোভাব জিনিস ইত্যাদি। বলতে পারি যে আঙ্কেল পজার ইজ আ গ্রোন আপ পারসন। সো আঙ্কেল পজারের যে নেগেটিভিটিগুলো আছে, ফরগেটফুলনেস অর ডিমিনিং দ্য উইমেন, ইউ শুড নট লার্ন দিস থিংস, আর ইউ পিপল আর ভেরি লিটল নাও, সো ইউ ক্যান বি অর্গানাইজড টু ডু ইয়োর ওয়ার্ক। তাহলে আঙ্কেল পজার দেখা একটা সামান্য কাজ করতে ওনার এতটা সময় লাগলো। তোমরা যদি অর্গানাইজড হও, সব কাজ আগে থাকতে প্রি প্ল্যান করো, তাহলে ইউ শুড নট বি দ্যাট মাচ কি বলবো কেওটিক হওয়ার দরকার নেই। অর তোমরা যদি কাজগুলো নোট ডাউন করে রাখো, তাহলে ইউ ক্যানট বি ফরগেটফুল লাইক আঙ্কেল পজার। আর নেভার ডিমিন দ্য উইমেন ইন ইয়োর ফ্যামিলি, because there are women in your family like your mother, your sisters or your grandmother, they all are women. তো ভাবো তো যদি এনাদের ছাড়া তোমার লাইফ is incomplete, so there is nothing called এই কাজটা ছোট, এই কাজটা বড়, this work is meant for man, this work is meant for women, there is nothing such. তোমরা এখন দেখছো লকডাউনে যে আমরা বাড়িতে এতদিন ছিলাম, লকডাউনে কিন্তু আমরা বাড়ির ম্যান ওমেন সবাই মিলে সব কাজ করেছি। তো সুতরাং এমন কোনো কাজ আলাদা করে নেই যে এটা লিটল ওয়ার্ক, দিস ইজ টু বি ডান বাই অনলি উইমেন, আর এটা মহৎ কাজ, তো সেই কাজটা শুধুমাত্রই পুরুষরা করতে পারে। One thing is that I Okay. should also ask সময় the প্রায় students, শেষ, হ্যাঁ, sure, sir. that you should enjoy whatever it is doing. It may there be some faults, but enjoy the work. একটা জিনিস তো তিনি করেছেন যে সবাইকে এঙ্গেজ করেছেন, এটাও তো একটা ইন্টারেস্টিং থিং। ঠিকই, আমি একদম শেষ করে ফেলেছি, একদম শেষ অংশে চলে এসেছি স্যার। আমি বলে দিই ছাত্রছাত্রীদের জন্য, তোমরা যারা আজকের বিষয় নিয়ে আরও প্রশ্ন পাঠিয়েছো, সবাইকে উত্তর দেওয়া হয়তো সম্ভব হলো না, বা সবাই টেলিফোন লাইনে আসতে পারলে না, তারা উত্তর পেতে চোখ রাখো banglarshikha.gov.in এর ওয়েব পেজে। এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছ ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস। আর আগামীকালের বিষয়, আগামীকাল বুধবার ঠিক সকাল 10টায় বিষয় হিসেবে যা থাকছে।
আগামীকালের বিষয়ের জন্য আজ মঙ্গলবার দুপুর 1টার মধ্যে অবশ্যই প্রশ্ন পাঠিয়ে দিও স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে। আর আগামীকালের বিষয় হিসেবে যা থাকছে, বুধবার সকাল 10টায় থাকছে অষ্টম এবং নবম শ্রেণীর জন্য অঙ্ক। অষ্টম শ্রেণীর টপিক শতকরা, আর নবম শ্রেণীর টপিক থাকছে অঙ্কের লাভ ও ক্ষতি। আজ মঙ্গলবার দুপুর 1টার মধ্যে স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে তোমাদের প্রশ্ন পাঠিয়ে দাও, অথবা ইমেল করতে পারো grclassroom2020@gmail.com এ। জুনিয়র ক্লাসরুম এখানেই শেষ করছি। অন্যান্য সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খবরের জন্য চোখ রাখুন জি 24 ঘন্টার সঙ্গে থাকুন জি 24 ঘন্টা।